جن پہ قرضے ہیں نا، جو تنگ دست ہیں، جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں، وہ وظیفہ سنیں، وہ وظیفہ سنیں۔ ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں، تویز لینے کا رواج ہے۔ لینا چاہیے، تویز بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا۔ ایک تابعی بزرگ، تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں گیا، فلسطین میں مسجد اقصی میں ایک شخص کو میں نے دیکھا، بڑا نورانی چہرہ اس کا، اور بڑا اس کے وجود کے اندر عجیب سی کشش، خوشبو دور تک پھیلی ہے۔ وہ بندہ نا نماز نہیں پڑھ رہا تھا، سجدہ ہی کرتا جا رہا تھا، ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، اور سجدہ کرتا تو دیر تک سجدہ کرتا، پھر سجدہ کرتا تو دیر تک۔ کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوا تو میں نے گزارش کی، کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے گزارش کی، میں نے کہا بزرگوں ایک بات پوچھنے کو دل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو بزرگوں نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ ہچ کی بد گئی۔ پھر میں نے کہا حضور میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی، آپ تو پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے پھر رونے لگے۔ میں نے پھر کہا حضور آپ، میں نہیں پوچھتا سوال، کرتے پھر رونے لگے۔ 3 دفعہ روئے تو کہنے لگے سنو میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں نبی پاک کا، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ایلو ویرا ہر گھر میں فری کا وردان ہے سب کے لیے، لیکن کچھ مورکھ لوگوں کو اس کا استعمال نہیں پتا ہے۔ اب اس کو بنانے کے لیے ایک تازہ ایلو ویرا لینا ہے اور اس طرح کاٹ لینا ہے، اور پھر اس کو گرائنڈ کر لینا ہے، پھر اس کو پین میں ڈال کر گیس پر دھیمی آنچ پر پکانا ہے، پھر اس میں 2 سے 3 چمچ ناریل کا تیل ڈال کر اس کے بعد ایک ادرک کو اس طرح سے کدوکس کر کے ڈال دینا ہے، اور 15 سے 20 نیم کے پتے ڈالنے ہیں، پھر اس کو 5 سے 6 منٹ تک دھیمی آنچ پر پکانا ہے۔ اس کے بعد اس کو کسی کنٹینر میں چھان لیں۔ اس تیل کو بس 1 ہفتے تک لگا لو، آپ کے بال اتنے اسموتھ ہو جائیں گے کہ کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں۔ دنیا کے 70 کروڑ لوگ آج مورکھ بن رہے ہیں، لیکن آپ مت بنو، بس یہ رام بان نسخہ ٹرائی کر لو اپنے بالوں کے لیے۔ یہ ایلو ویرا کا تیل، اگر آپ نے 1 گلاس پانی اور 2 چمچ چاول، 10 سے 15 کری پتے، 15 سے 20 ایلو ویرا کے سلائس، ان سبھی چیزوں کو ایک پتیلے میں ڈال کر 10 منٹ تک اچھے سے ابالیں، پھر اس مشرن کو چھان لیں۔ چھنے ہوئے پانی میں 1 چمچ ایلو ویرا جیل ملائیں اور اچھے سے مکس کریں۔ اب آپ کا نیچرل شیمپو تیار ہے۔ اس شیمپو سے اپنے بالوں کو دھو لیں، یہ آپ کو میجیکل رزلٹ دے گا۔ بال کتنے بھی کمزور کیوں نہ ہو، پتلے ہو، جھڑتے ہو، ڈینڈرف کی سمسیا ہو، ساری پرابلم جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا مرشد میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اگر شکایتیں چکا ہے۔ حسین آج کل کچھ زیادہ ہی گرمی نہیں ہو گئی؟ ہاں ابھی گرمی کی وجہ سے آپ کی شکل تو شناختی کارڈ کی تصویر کی طرح ہو جائے گی۔ خود کا منہ دیکھے تو نے کینیڈین بکری۔ یار ابھی میں تو روز نہ کھا کے منہ دھو کر باہر نکلتا ہوں۔ تو میں بھی روز ہی منہ دھو کے جاتی ہوں۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کیا مطلب ہے؟ سیدھا سا مطلب ہے کہ لڑکا منہ دھولے تو سمجھ لو کہیں جانے لگا ہے، لیکن لڑکی منہ دھولے تو سمجھ جاؤ مجھ سے کہیں نہیں جانا۔ مجھے نا کچھ زیادہ ہی باہر کی ہوا لگ گئی ہے۔ اتنے گرمی میں مجھے پنکھے کی ہوا نہیں لگتی ہے، اور آپ کہہ رہی ہو مجھے باہر کی ہوا لگتی ہے۔ تو بہت بدتمیز ہو گیا، بہت بدل گئے۔ ہم مرد نہیں بدلتے، ہمیں شادی سے پہلے بھی شادی کا شوق ہوتا ہے اور شادی کے بعد بھی شادی کا شوق ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ حسین تو کتنا سمجھدار ہو گیا۔ جی جی میں بہت اوپن مائنڈیڈ ہوں۔ پھر تو تیرا دماغ باہر گر جاتا ہوگا نا۔ حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د یو انسان د ګناه د پر دا خبره کافی ده چې د ار اورېدل شي خبره مخکې کوي، بس دا چې څه اوري مخکې خوري، تحقیق نه کوي چې دا ضروري کوي رښتیا، چې څه اوري دا هغه مخکې بل پا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د دې انسان د ګناه کافی ده، ګناه ته ضرورت نشته، د خلکو اورېدل شي خبره مخکې خوري، بعض خلک کې دا سکی خاص کر دا زنانه هر خبره به بس د مخکې خوري، فتح به وکړي چې دا رښتیا دي که دروغ دي، ته چې خبرېږي شاته مې درپسې دومره شی جوړ کړی ته به حیران کړې چې یا الله دا څه دي، داسې زه خبر نه یم، پلان کې خدا چل کړی، پلان کې خدا چل کړی، پلان کې دا چل کړی، یا پاکه ربه زه خبر هم نه یم چې دا خلک څه وي. دا خبرې اکثر د ښځو نه زیاتې خورېږي او دا ګناه ده چې د یوې خبرې تحقیق ته نه کړی او مخکې یې رسوي. د دې خبرو نه ځان ساتل پکار دی. هره خبره دې واورېده مخکې به یې نه کوه. وہ ہمارے پیر بھائی تھے کوئی، تو ان کو نا بلڈ کینسر ہو گیا، اور پتہ تب چلا کہ جب بالکل لاسٹ سٹیج چل رہی تھی حضرت، ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹروں نے کی، انہوں نے کہا جی 2.5 مہینے آپ کے پاس، 3 مہینے، تو انہوں نے کہا بھائی مر کے جانا ہے،
तो चल पाकिस्तान मरिए चल के अपने विच। आपको पता है हजरत जो हमारे अहबाब बाहर होते हैं ना ज्यादा, तो वो फिर फैमिली को उनकी आदत कम होती है और महीने बाद आने वाले पैसों की आदत ज्यादा होती है। फिर जो फिर वापस आ जाते हैं ना, और वापस भी जो बिल्कुल क्लोज करके आते हैं सारा, तो वो उंज नहीं किसी ने चंगे लगते। हाँ जी, वो भी ऐसे ही था। उन्होंने बताया तो नहीं कि मुझे कैंसर है, बस उन्होंने ये कहा कि मैं सारा कुछ छड़ के आ गया। वो सबको यही फिक्र थी, छड़ के आ गया, बात की बनेगा, वो यशियां कितने जान गया, नाले इधर तो रोक टोक भी होनी, कितने चलना है, राती 2 बजे कितों आया है। वो उन्होंने ना किसी ने चंगा लगे, बड़ा सब ने उनके साथ वो अजीबो गरीब सा सलूक किया। वो इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने फैसला कर लिया कि मरना तो है भी, लेकिन एना च मरना बाहर ही मरांगा जाके। तो नाले उन्होंने कहा मैं बाहर ही दबियो, मेरी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं भेजनी चाहिए। वो चुपके से जाके टिकट करवा ली वापस उन्होंने। वो कहीं रात को ना बारिश आई बड़ी ज्यादा, तो घर के बिल्कुल साथ ना यतीम भतीजियां और बेवा भाभी भी रहती थी, लेकिन कभी पूछा ही नहीं क्योंकि बोलचाल कोई नहीं। वो तो बेचारा फिर बाहर है, जो हम इधर रह रहे हैं, हमने अपनी आंखें बंद कर ली हुई हैं, हमने अपने कान बंद कर लिए, तो वो तो बेचारा वैसे बाहर बैठा था। जो इधर से फोन जाना, भतीजियां ने ऐ कीता है, भाभी ने ऐ कीता है, कई बार बेचारा बाहर से आया था, कभी जाके यतीम भतीजियों को देखा भी नहीं, कभी बेवा भाभी का हाल भी नहीं पूछा कि किस तरह दिन लंघ देने। और रात को बारिश बरसी, तो सारी रात ना साथ वाले घर से बर्तनों की आवाज आती है। कई बार दिल किया कि रात को जाके देखूं, फिर नहीं अच्छा लगा। सुबह जब उठा तो अपनी फैमिली से पूछा, सारी रात साथ वाले घर से बर्तनों की आवाज आती रही है, क्या वो था घर में उनके। उन्होंने कुछ अजीबो गरीब सी बातें सुनाई, नाश्ता किया, नहीं दिल को सुकून आया। जाके उसने साथ वाले घर पे दस्तक दे दी। वो दरवाजा खोला तो भतीजी ने दरवाजा खोला, ठीक है जी। पहले एक चीख निकली, तो साथ मुंह से निकला बड़े अबू आए। पहले चीख निकली, फिर साथ ही मुंह से निकला के बड़े अबू आए। बड़े अबू खैर अंदर गए, भतीजियां नूं प्यार दिता, जो कुछ ना गरीब नहीं अंकल से उन्होंने दिया। बड़े अबू बह गए, हाल वेख के दिल कट गया। और जालमा है अपना मल वेख ते यतीमा दा घर वेख, कल क्या मुंह दिखाएगा। अल्लाह अल्लाह के रसूल की बारी तो बाद में आएगी, पहले बाप को क्या मुंह दिखाएगा। उन्होंने कहना तू इतनी जालिम हो गया, क्या ये मेरी जद नहीं थी, क्या ये मेरा खून नहीं था, क्या ये मेरा कुंबा नहीं था, वही तू इतना ही जालिम हो गया। वो पूछा उन्होंने, वो पुत्र रात भांडियां दी आवाज आंदी रही तो की थी? तो वो भतीजी कहती ताया अबू वो छत टपक रही थी ना, तो कभी वहां से टपकती थी तो बर्तन वहां रखते थे, फिर वहां से टपकती थी तो बर्तन वहां रखते। बड़ा ही रोया। उसने कहा मरते जाना है, लेकिन मरन तो पहले यतीमा का घर बना के मरना है। जाके ठेकेदार को बुला के लाया, छोटा सा घर था का 10 बजे कितनी देर। उसने कहा तकरीबन 20-25 के इर्द गिर्द। उसने कहा काम रुकना नहीं चाहिए, 24 घंटे काम चलेगा, घर मुकम्मल करो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मेरी उम्मत को भी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? जिब्रील ने कहा, जी हाँ। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद आपकी उम्मत अगर हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त उनका एक पांव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में। शैतान आपको रोकेगा इसे शेयर करने से, लेकिन आपको शैतान की बातों में नहीं आना है और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर एक ने भी अमल कर लिया मैं क्या हूँ, गवर्नमेंट अगर ऑर्डर दे देना आपको
कि 15 दिन कंटिन्यू पूरी कौम ने रोजे रखने हैं, 1% लोग भी इस ऑर्डर पे अमल नहीं करेंगे, 1% भी। पूरी दुनिया में मुसलमान, एक ऐलान होता भाई रमजान का चांद नजर आ गया है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की रूटीन चेंज हो जाती है। हमारे एक दोस्त लंदन में, उन्होंने बताया कि गोरे ने मुझे कहा कि तुम लोग क्या एकदम रमजान में अजीब से हो जाते हो, नेक नेक से है भाई। गोरे ने पूछा ना उनसे कि तुम लोग एकदम से रमजान में क्या हो जाता है, तुमने खाना पीना छोड़ दिया और नमाजें पढ़ रहे हो और ये कर रहे हो और वो कर रहे हो। कहते फिर मैंने उस गोरे को ना अंग्रेज को समझाया, हमारा मजहब ये कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे 1400 साल पहले, उन्होंने बताया रमजान के रोजे। तो उसने कहा ये कहाँ कहाँ होता है, उन्होंने पूरी दुनिया में होता है। उसने कहा यार ये बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है कोई यार, 1400 साल पहले आवाज लगी और पूरी दुनिया में इतने मुनज्जम तरीके से पूरी दुनिया में उसके असरात थे। खुद गोरा हैरान हो रहा था कि एक शख्स की दावत पर पूरी दुनिया ऐसे कैसे मुतासिर हो गई है। दुनिया में तो बड़े बड़े लीडर आए हैं, किसी को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला। तो हमारे नबी ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बताया फास्टिंग करनी है, करोड़ों लोगों ने कहा करेंगे, कैसे करनी है, कहा पूरा महीना, हमने कहा हम करेंगे। ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया में या कोई लीडर कोई भी नहीं है जिसने इस तरह गाइड किया हो। रमज़ान से एक दिन पहले यानी आखिरी शाबान वाले दिन जो शख्स ज़ोहर की नमाज के बाद इस वजीफे को पढ़ ले तो हज़रत सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि वो बंदा अगर पहाड़ के बराबर दौलत भी मांग लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला दौलत अता फरमाएगा, उसके लिए 70 दरवाजे रिस्क के खोल दिए जाएंगे। वो वजीफ़ा जानने से पहले जो भी मेरा भाई बहन किसी भी सबब से परेशान है हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। वजीफ़ा बड़ा ही आसान है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ बीच में आपने 270 मरतबा बिस्मिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस दुआ को पढ़ना है, इंशाअल्लाह बहुत फायदा है। Nhân dịp 20 tháng 10 bắt kịp trên top và quyết tâm không để thua bất cứ một lớp nào. رمضان مبارک په اولنۍ شپې باندې یو وظیفه کیږي، هغه وظیفه زه درته تاسو ته بیانوم، تاسو یې واورئ. څوک چې رمضان مبارک په اولنۍ شپه باندې ماښام او ماسخوتن په منځ کې سورة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر دا سورت چې مکمل 21 ځله 21 پیرې څوک دا سورت ووایي، اول اخر ته 3 ځله درود شریف او بیا دعا وکړي. روایتونو کې راځي څنګه چې دا اوبه مخ په ښکته باندې تیزۍ سره راځي، الله رب کریم به دغه انسان پوره کال رزق دته داسې په تیزۍ سره عطا فرمایي. نو خامخا زما اورېدونکو دا وظیفه وکړئ چې درنه پاته نشي، او رمضان مبارک په اولنۍ شپه ماښام او ماسخوتن په منځ کې مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ، او دا زمونږ دا وظیفه چې دی نورو مسلمانانو ته کوشش وکړئ، شیئر یې کړئ. الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ. Túi còn gặp đồ nè, chị nói đi. Anh yêu. Các bạn tưởng ơi, các bạn đã thấy đủ vui chưa ạ? Đủ rồi, cái này là đủ vui, đủ xỉ với tất cả những lớp còn lại trong trường rồi. Các bạn thấy đủ rồi, riêng tôi thì thấy chưa có đủ. Thôi vậy là bây giờ chỗ đi, cái thằng này của tao, cái của tao. Vậy vậy, thì chị em phụ nữ lớp này là người xinh đẹp nhất, cho nên tôi sẽ lì xì cho mọi người thêm 500k. Trời ơi, chơi lớn gì ba nội. एक हस्बैंड ने बहुत ही पुरसुकून माहौल में अपनी वाइफ से कहा कि बहुत दिन गुजर गए, मैंने अपने बहन भाइयों और उनके बच्चों से मुलाकात नहीं की, मैं इन सबको घर पे जमा होने की दावत दे रहा हूँ, तो तुम कल दोपहर में अच्छा सा खाना तैयार कर लेना। वाइफ ने गोल मोल अंदाज में बोला कि इंशाअल्लाह खैर का ही मामला होगा। हस्बैंड खुश हो गए और बोला तो फिर मैं अपने घर वालों को दावत दे दूंगा। अगले दिन हस्बैंड ऑफिस से सारे काम खत्म करके दोपहर को 1 बजे ही घर आ गया और वाइफ से बोला कि 2 बजे का टाइम दिया था, बस आते ही होंगे।